वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रील गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय श्रीकेशवप्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत भावनामिति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवैति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते हरतं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरतं पापनं वीततिमपरं जादवपते अहोदिननाथ निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे राधा कुंड तटकलिन्दितनयतिरीच वंशी भटे प्रेमन माधव साधु दशग्रस्तु प्रमत्तु गायन्तु च कदा हरिगणवरं भावविभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाददायिने हिरण्यकशिपो वक्षो शिलाटंकनखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह बहि नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमदिस्तरणं प्रपद्ये यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण शतकथा मया सदैव गीयतं तथा कृपा विधीयतं प्रमाणिकाष्टोदयं जपोत्तधीत्तजोपुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् तमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीतवतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भगवतो स्वरूपं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्
तवो कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना चलसि जद्व्रजं चारयन् पशुन् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम् शिलतिलाङ्कुरे सीदति तेन कलिलतं मनो कान्तगच्छति तप्तो काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दावै तुलसी दिव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय। जय सचिनंदन गौर हरि की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। हरे कृष्ण। राधे सर्वाग्रे मरस्मदीय गुरुपाद पद्मचित विलास वैष्णव कुलोचूड़ामणि नित्रिला प्रविष्णु विष्णुपादुत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिल पर्यट गोस्वामी गुरु महाराज राधुल श्री चरण कमले अधमीर भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करी अहित की कृपा भिक्षा प्रार्थना करी। हे गुरुदेव कृपा करुण जाते नित्य काल अपनार गुणमय वैष्णव भगवान गुण कीर्तन करिते करिते जीवन अतिबाहित करिते नेत्रला प्रविष्ट वैष्णवपादष्टोत्तरशतश्री भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव नित्यला श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्री चरण कमली भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करी अहित की कृपा भिक्षा प्रार्थना करी। परम दयाल गौर नित्यानंद प्रभु गौर राधा विनत बिहारी श्री गिरिराज महाराज श्री चरण कमले भक्ति पूर्ण प्रणाम निवेदन करी अहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी। श्रवण पिपासु सकल गौर भक्त बिंदु पूजनीय वैष्णव वृंद मातृ बिंद सकल के मार यथायुक्त सम्मान अभिवादन प्रणाम जनी शबरी कचहित की करुणा भिक्षा प्रार्थना करी। जय गुरुदेव जय प्रभु जय गुरु। আমরা গতকাল শ্রবণ করেছিলাম 24 গুরুর কথা আমরা শ্রবণ করেছি কয়েকদিন যাবত। সেই 24 গুরুর মধ্যে গতকাল আমরা শ্রবণ করেছিলাম অজগরের কথা। অজগরের কথা শ্রবণ করার পরেও আমরা শ্রবণ করেছি যে মণিগণের কথা এখানে শ্রবণ করেছিলাম।
स्तोकं स्तोकं ग्रसीद ग्रासं देहो वर्धते जावता गृहाण हिंसनातिष्ठति वृत्तिं माधुकरीं मुनिः स्तोकं स्तोकं ग्रसीद ग्रासं देहो वर्धते जावता মানে স্তোকম স্তোকম কথার অর্থ হলো কি যে ভ্রমর যেমন করে গন্ধলোভে একই পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্যাস্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতে আবদ্ধ হয় ভ্রমর সেই পদ্মের সৌরভ গন্ধকে শোভা নেওয়ার জন্য সে গন্ধ নেওয়ার জন্য সেই পদ্মের মধ্যে প্রবেশ করে যায় তারপরে সূর্য যখন অস্ত যায় তখন সেই পদ্মটি মুকুলিত হয়ে তা আবদ্ধ হয় সেইরূপ মণিগণ গুণলোভে এক গৃহস্থের আশ্রয় করিয়া তদীয় মোহে আবদ্ধ না হইয়া যে পরিমাণ ভোজ্য দ্রব্য দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ হইতে পারে সেই পরিমাণ ভোজ্য দ্রব্য গৃহস্থগণকে উৎপীড়ন না করিয়া নানা গৃহ হইতে অল্প অল্প করিয়া সংগ্রহ করিবে মানে একটি গৃহস্থের বাড়ি থেকে যে বেশি করে ভিক্ষা নেওয়া সেটি প্রত্যেক বাড়ি থেকে অল্প অল্প করে ভিক্ষা এটি হলো মধুকর থেকে শিক্ষা ভ্রমণ কিন্তু একটি ভুলে থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন ভুলে তার সৌরভ নেই গন্ধ নেই তাই মধুকর থেকে শিক্ষা কি মধুকর যেমন বিশিষ্ট গন্ধলোভী হয় সেরূপ মুনিগণ লোভ বলছেন একই মাত্র গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে না বিভিন্ন বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে গিয়ে তারা ভগবানের কথা প্রচার করবেন এবং মুষ্টিময় ভিক্ষা মহাপ্রভু সেবার নিমিত্তে তো আমরা মধুকর থেকে এই শিক্ষা পেলাম অনুভস্য মহদ্ভস্য শাস্ত্রেব কুশলো নর সর্বতো সর্বাগ্নম পুষ্পবে এইটি শতপদ ভ্রমর যেরূপ নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে সেইরূপ বিবেকী পুরুষ ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সর্বপ্রকার শাস্ত্র হইতে সারাংশ গ্রহণ করিবে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সমস্ত শাস্ত্র থেকে সার বস্তুকে গ্রহণ করতে বলছেন তার মতন ভ্রমরের নেই ভ্রমর নেন সায়ন্তনং সস্তনং বন সংগৃহীত ভিক্ষিতম পানি পাত্র দ্বারা মত্র মক্ষী কেবল সংগ্রহী ইহা সায়ংকালে ভোজন করিব ইহা আগামী দিন ভোজন করিব এইরূপ সংকল্প করিয়া মুনিগণ অন্নাদি সঞ্চয় করিবেন না সঞ্চয় করতে বারণ করছে परंतु हस्ते किंबा उदरे जे परिमाण अन्न ग्रहण करा जाए সেই পরিমাণ অন্ন গ্রহণ করিবেন মধুকরের ন্যায় সঞ্চয় হইবেন না মধুকরেরা সঞ্চয় করে কিনা মধু সঞ্চয় করে কিন্তু অবশেষে সেই মধুকে কে আনন্দ নেয় অবশেষে তো আর ওই ব্যক্তি আর ভ্রমণ তো সেই মধুটাকে আস্বাদন করতে পারে না মৌচাক অন্য ব্যক্তি নিয়ে চলে এটি সঞ্চয়ের পরিণাম সঞ্চয় করলে এই দশাই হয় কষ্টই পায় কে একটি মৌমাছি কত কষ্ট করে মধু সংগ্রহ করে তাই তেমনি করে অনেক অনেক গৃহমেধী ব্যক্তি অনেক কষ্ট করে অল্প অল্প করে বিষয় সঞ্চয় করে অল্প অল্প করে বিষয় সঞ্চয় করে কিনা কিন্তু অবশেষে কি হয় সেই বিষয় যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন জীব খুব শোকাতুর হয়ে যায় শোকাতুর খুব দুঃখ পেতে থাকে তো মধুকরিণে সঞ্চয় হইবেন না सायन्तनं सस्तनं वनसंगृहीत भिक्षुक मक्षिका इव संगृह्णन् सहते न विनश्यते भिक्षुक সায়ংকালের নিমিত্ত কিংবা আগামী দিনের জন্য সংগ্রহ করিবেন
যারা ভিক্ষা করে, ভিক্ষুক, তারা সন্ধ্যাকাল বা আগামী দিনের জন্য সংগ্রহ করিবেন না। সংগ্রহ করিলে মধুকরের নেই সঞ্চিত দ্রব্যের সহিত বিনষ্ট হইতে হয়। বিষয়ী সঞ্চয়, বিষয়ী সঞ্চয় এরকমই হয়। প্রচন্ড বিষয়ী সঞ্চয় যখন হয়ে যায় না, তখন সেই বিষয়কে সংরক্ষণ করার জন্য আমাদের মধ্যে আবার প্রচেষ্টা থাকে। বিষয়কে সংরক্ষিত কি করে করব, চিন্তা হয়, এত বিষয় কে দেখবে, চিন্তন তো হয়। ওই চিন্তন চিন্তন যখন আসবে, স্মরণ হবে, সর্বক্ষণ ঘুমের ঘরেও স্মরণ হবে। কি হবে এই বিষয়, কেউ যদি নিয়ে নেয়, তাই না, চিন্তন তো হবে। তো এই জন্য বিষয় বলছেন যে সংগ্রহ প্রবৃত্তির যেন আমাদের মধ্যে না থাকে। সংগ্রহ সঞ্চয়, প্রচন্ড সঞ্চয়, বিষয় সঞ্চয়। পদাবি জুবিতং ভিক্ষু ন স্পৃশি দ্বার বিমপি স্পৃশন করিব বদ্ধিত করেন না অঙ্গ সংগত। কিন্তু আবার গৃহস্থির বলছেন যে এটা সঞ্চয় করতেই হবে। গৃহস্থ কেন, তারা এই জন্য আবার বলেছেন গৃহস্থ সঞ্চয় করবেই, নিজই ইন্দ্র তৃপ্তির জন্য নয়, গুরু বৈষ্ণবের সেবা, ভগবানের সেবা নিমিত্তে সঞ্চয় করবেন। পদাপি যুবতিং ভিক্ষু ন স্পৃশি দ্বার বিমপি স্পর্শন করিব বদ্ধিত করেন না অঙ্গ সঙ্গতঃ। মুনি বলছেন, মুনিগণ দারুময়ী স্ত্রীমূর্তি দর্শন করিল তাহাকে পদ দ্বারা স্পর্শ করিবেন না। মুনিগণ, সাধু সন্ত, দারু মানে কি, কাষ্ঠ, কাষ্ঠ পুতলিও স্পর্শ করা যাবে না সাধু সন্ত। স্পর্শ করিলে তৎ অঙ্গ সংসর্গ বশত, হস্তি যেমন হস্তিনী কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া বদ্ধ হয়, সেরূপ তিনি পতিত বদ্ধ হন। कितना नियम है वैष्णव धर्म। তাই নাধিগচ্ছেদ স্ত্রিয়ং প্রাজ্ঞং কহির্চিন্মতাত্মনো বলাধিকে সহন্নীত গজরেণ গজো যথা। কেন এখানে বলছেন যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরও কখনো কখনো এই কামিনীর দ্বারা বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। প্রজ্ঞ ব্যক্তি, অধিক পণ্ডিত গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিরও বলছেন তার এই কামিনীর দ্বারা বুদ্ধি মোহিত হয়ে যেতে পারে, এমনই ক্ষমতা আছে। এই জন্য দেখেন সেখানে হরিদাস ঠাকুরেরও লক্ষ্য হীরা, হরিদাস ঠাকুরের সেখানে ভজন নষ্ট করতে এসেছিলেন। মানে উনি যে নামাচার্য, উনি যে এতটাই ভগবানের প্রতি নিষ্ঠার সহিত হরি ভজন করছেন, তথাপি দেখেন সেখানে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে হরিদাস ঠাকুরকে। কিন্তু হরিদাস ঠাকুর যেহেতু নামের আচার্য, মহাপ্রভুর পার্শ্বদ, সেই হেতু সেই লক্ষ্য হীরাকেও বৈষ্ণবী করে দিয়েছিলেন হরিদাস ঠাকুর। কিন্তু সেরকম প্রাজ্ঞ ব্যক্তি জগতে বিরল। এই জন্য খুব সাবধান। এই জন্য নারীদেরকে মাতৃ সদৃশা রূপে সম্মান করতে হবে। এবং শাস্ত্রে এও আছে যে নিজ মায়ের সঙ্গেও পর্যন্ত বলছেন নির্জনে কথা বলা বারণ। মানে আমাদের ইন্দ্র এতটাই বলবান, মানে সাবধানতা করছেন শাস্ত্রে। মানে নিজ বোনও যদি হয়, নিজ কন্যাও যদি হয়, তার উপযুক্ত বয়সে বলছেন খুব দূরত্ব থাকতেই হবে বলছেন। শাস্ত্রী কথা, শাস্ত্রের কথা মেনে চলতে। ন দেয়ং লোভ ভোগঞ্চ লুব্ধে যদ্দু
যদুঃখ সঞ্চিতম ভঙ্গক্তি তদপি তচ্চান মধু ব্যর্থ বিন মধু। আসক্ত পুরুষ যে প্রকার দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে উহা দান বা নিজে উপভোগ করিতে পারে না, পরন্তু মধুহা যেরূপ মধুমক্ষিকার সঞ্চিত বৃক্ষ কটোর আদি গত মধুর সন্ধান জানিয়ে তা হরণ করে, সেই প্রকার অন্য কোন পুরুষ লক্ষণ আদি দ্বারা আসক্ত পুরুষের গুপ্ত ধনের সন্ধান জানিয়া তা উপভোগ করে। যেমন বলছেন, আসক্তি পুরুষ যে প্রকার দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে, খুব জমিয়ে জমিয়ে অর্থ সঞ্চয় করে, কষ্ট করে জীব সঞ্চয় করে, দেখবেন নিজের ভরণ পোষণ ঠিকঠাক হোক আর না হোক সঞ্চয় কিন্তু করে, থাক একটু যেমন তেমন করে খাওয়া দাওয়া হোক, কিন্তু সঞ্চয় তো থাক, এটাই জীবের বৃত্তি আছে। কিন্তু সেই সঞ্চয় করে কি হয়, আর এমন মানে দুর্বিপাক, এমন কালে বলছেন এমন কোনো কিছু ঘটনা ঘটে যায়, তার সঞ্চয় অর্থগুলো বরবাদ। তখন কি করে, তখন সে খুব দুঃখ পায়, আহা এত কষ্ট করে সঞ্চয় করলাম, আমার নষ্ট হয়ে গেল সব। দুঃখ পায় কিনা মানুষ, কষ্ট পায়। তো সেই প্রকার অন্য কোন পুরুষ লক্ষণাদি দ্বারা আসক্ত পুরুষের গুপ্তধনের সন্ধান দেন, তা উপভোগ করে। এই জন্য চুরি ডাকাতি হয় কেন, বাড়িতে অনেক অনেক বাড়িতে চুরি ডাকাতি হয় না, তারা জানে যে বাড়িতে সম্পদ আছে, কি চুরি তো হয়, তাহলে সেই এত অর্জিত বস্তু কঠোর ভাবে আমরা সঞ্চয় করলাম, চোর নিয়ে চলে গেল, লাভ কি হল? না সেগুলো ভগবানের সেবায় লাগলো, না ধামের সেবায় লাগলো, না কিছু হয়। আমাদের একটি গুরু ভাই আছে হাওড়াতে, বাসুদেব বাঙাল বলে নাম, বাসুদেব বাঙাল। মানে ব্যবসা আছে নাট বোল্টের ব্যবসা আর কি, নাট বোল্ট। মানে ইনকাম করে কত, মাসে কোনো হিসাব নেই, ইনকাম কত, ডেলি কত হিসাব, সীমার বাইরে হিসাব, ইনকাম করে। আর সমস্ত কিছু ইনকাম ট্যাক্স দিতেই লাগে। মিনিমাম তার লেবার কাজ করে হয়তো 30 থেকে 40 জন লেবার কাজ করে, তার 30-40 জন লেবার মানে মান্থলি কত টাকা তাদের স্যালারি দিতে। কিন্তু যাই হোক, গুরু বৈষ্ণবের শেষ কৃপাতে মানে উনি যে এত ধনী ব্যক্তি তা বোঝা যায়, খুব সিম্পল থাকে, খুব সিম্পল, আর প্রচুর সেবা করে, সাধু সন্ত সেবা প্রচুর করে, প্রচুর সেবা করে, বিভিন্ন মঠেরও সেবা, আমাদের রাধাকুণ্ড মঠে প্রচুর সেবা করে, প্রচুর, মানে গর্ব হয়। মানে উনি যখন যান মঠে, যদি 7 দিনও থাকে না, 7 দিনে মিনিমাম তো 2 লাখ টাকা খরচ করবেই। মানে ভগবান রাধারানী ওনাকে দিয়েওছেন, আবার বৃত্তিও দিয়েছেন যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা। মানে হেন কোন মানে 7 দিনে যদি থাকি, 15 দিনে যদি থাকি, মানে কোনো মানে মঠের কোনো সেবা, কোনো কেনাকাটা করতে উনি সব করবে, উনি সব করবেন। এই কার্তিক মাসে এবার উনি মানে এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আসে আর কি। কার্তিক মাসে উনি যাত্রী নিয়ে যান, 100 জন প্রায় করে নিয়ে যায়। কত করে নেয়? 500 টাকা করে নেয়, বুঝেছেন? 500 টাকা করে নেয়। আর দর্শন উনি করান মঠে, ব্যাস খাওয়া দাওয়া সব উনি করান, প্রসাদ আদি 3 বেলা প্রসাদ। মানে এতটাই ওনার মধ্যে একটা কারুণ্য ভাব, যে অর্থ যে একটা সৎ কাজে লাগানো, এই ভাবনা কিন্তু জগতে জীবের কমই থাকে। এত মানে আমরা যখন হাওড়া যাই, প্রভুরে জানেন আমাদের জন্য অলরেডি একটা বিল্ডিং বানিয়েছেন নতুন করে, মানে আমরা যাব থাকবো, আমরা যখন যাব তখন থাকবো, সব মানে এমনই সিস্টেম। আপনি একটা গৃহস্থ বাড়িতে এত কিছু নেই, মানে বাসন যদি দেখেন প্রভু মঠেও এত বাসন নেই, এত বাসন উনি করে রেখেছেন। আর বাসন কিরকম কেনেন, মানে ছোট থেকে একবারে বড় পর্যন্ত বাসন পুরো সেট কিনবে, একটা দুটো কিনবে না। যদি চামচও কেনে, যদি খন্তিও কেনে, ছোট থেকে একবার বড় পর্যন্ত। মানে
জানি না উনি পূর্বে কি ছিলেন, কোন কুবির আদি ছিল হয়তো, কুবির। আর দোকানেও যদি কোনো যায়, অনেক সময় দেখেছি আর কি, দোকানে যদি 500 বস্তু যদি লাগে না, দোকানি বলে বাবু তুমি 2 কিলো নিয়ে যাও না, পরে পয়সা দিবেন। এরকম করে যাই হোক, তথাপিও ভগবানের রাধারানীর কৃপাতে উনি সেবা করেন। তো এই যে সঞ্চয়টা, এটা আমাদেরকে বললেন যে দেখো দেখ, আমাকে তো মোহনই বলে, দেখেছে তো অনেকদিন মোহন মোহন বলে। বলছে আমি রিক্সা, জীবনে রিক্সা চালিয়ে আমি এত এত উপরে উঠেছি। রিক্সা চালাতো, রিক্সা চালিয়ে কি করতেন, মানে ওদিকে পুরো মানে কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা, একটা দোকানের মাল আবার একটা অন্য দোকানে পৌঁছে দেওয়া, এরকম রিক্সার কাজ করতেন। উনি গল্প করেন আমার এই রিক্সা চালক থেকে আমি আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছি। আর উনি নিজেই বলেন আমি কোনোদিন কারোর ক্ষতি করি নাই, বরং আমি উপকার করি। আর আমি কোনো সময় কোনো ভীরুতা হয়ে কথা বলি না, যা বলি স্পষ্ট, যা বলে স্পষ্ট বলবে, সে মহারাজ হোক আর যেই হোক, স্পষ্ট কথা বলে ছাড়বে না উনি। মানে একটা নিজের মধ্যে কনফিডেন্স আছে, ক্ষমতা আছে একটা আর কি, যে আমি একনিষ্ঠা কাজ করি আর সেখানে মানুষ শোনেও ওনার কথা শুনেই। এটি ভগবানের অশেষ কৃপা। তাই এই সঞ্চয় শাস্ত্রেই বলেছেন ধননাম ক্লেশ তথৈব পরিরক্ষণে। ধননাম তথৈব, এই ধন উপার্জনের যেমন ক্লেশ, তেমন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটা ক্লেশ। ধননাম ক্লেশ তথৈব পরিরক্ষণে দানে দুঃখম ব্যয়ে দুঃখম ঠিক অর্থ ক্লেশকারী। অর্থ উপার্জনের ক্লেশ, আর অর্থ আবার খরচ হয়ে গেল ক্লেশ। অর্থ যদি কোন সময় দেখবেন কোন মায়েরা হয়তো মেলা গেছেন, মেলা গিয়ে হয়তো 5,000 টাকা নিয়ে গেছেন, কিন্তু দেখা গেল বাড়ি ফেরার সময় 5,000 টাকা নেই। হ্যাঁ, 5 টাকা নয়, 200 টাকা আছে, গাড়ি ভাড়া আছে, কিন্তু একটু তো মনে ভাবনা, ইস টাকাটা নষ্ট হয়ে খরচ হয়ে গেল। এই দানে দুঃখ ব্যয়ে দুঃখ। অর্থ দান করলেও খুব কষ্ট হয়, এতগুলো টাকা হয়ে গেল, চলে গেল। শাস্ত্রেই বলছে দানে দুঃখ ব্যয়ে দুঃখ, খরচ হয়ে গেল দুঃখ। ধিক অর্থ ক্লেশকারী, আমি সেই অর্থকে ধিক্কার জানাই যে অর্থের পরিণাম দুঃখ। দুঃখ এত কষ্ট করে মানুষ সঞ্চয় করছে। এই জন্য অর্থ যদি ভগবান গুরু বৈষ্ণবের সেবায় লাগে, তখন সেই অর্থটি পরমার্থ হয়। হ্যাঁ, অর্থ থেকে আবার পরমার্থ হয়। পরমার্থ কিন্তু অর্থের দ্বারা তো কিছুই হবে না, কিন্তু সেই অর্থ যতক্ষণ না পরমার্থ না হচ্ছে, ততক্ষণ স্বীকৃতি হবে। পরমার্থ সঞ্চয় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, যে কোনো। তাই এখানে বলছেন, তাই মধু এই মক্ষীর মতন, মানে মৌমাছির মতন, মধু যেমন মৌমাছি সঞ্চয় করে, এখানে 24 গুরুর মধ্যে শিক্ষা, যে আমি মৌমাছির কাছে কি শিক্ষা নিলাম। মানে এটা আমরা পূর্বে থেকে আপনারা যেহেতু শ্রবণ করে নাই, এটা আমি মিডিল পয়েন্ট থেকে পড়ছি। তো এই জন্য অবধূত, এই জন্য 24 জনকে গুরু করেছেন, অবধূত ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখে গুরুকে, যে মৌমাছি থেকে কি আমি গুণ পেলাম। মৌমাছি যেমন সঞ্চয় করে ফেঁসে যায়, আমার গতকালও শ্রবণ করেছি যে কপত কপতির কথাও শ্রবণ করেছি, মানে পায়রা। শিক্ষণীয় বিষয়। পায়রা কি করে, সাধারণ জীবনের কথা ভাবুন, সাধারণ একটি বাস্তবিক জীবনের কথা। যখন কারোর পুত্র সন্তান হয়, কত সুন্দরভাবে লালন পালন করে পিতা মাতা, লালন পালন করেন। এবং যখন সেই পুত্র হামাগুড়ি দিতে শেখে না, তখন পিতা মাতার খুব আনন্দ হয়, হ্যাঁ, আনন্দিত হয়। তারপরে যখন তার পুত্র কথা বলতে শেখে, পাপা, হ্যাঁ, মামি, মা বলতে থেকে, তখন পিতা মাতার আরো আনন্দ উদ্ভাসিত হয়ে যায়, এটা আমার সন্তান
কথা বলতে শিখেছে, আনন্দ হয়, খুব আনন্দ হয়, খুব আনন্দ। কিন্তু সেই পুত্র যদি কোনো কারণে কিছু হয়ে যায়, তখন কিন্তু পিতামাতা শোকাহত হয়েছে। হ্যাঁ, বা সেই পুত্র সন্তান যদি কোনো সময় তার পিতা মাতাকে আঘাত দেয়, তখন কিন্তু পিতা মাতা সেই কষ্ট সহন করতে পারে না। এই কপোত কপতির ক্ষেত্রে হয়েছে তাই। কপোত কপতি মানে পায়রা, পায়রা স্ত্রী আর স্বামী, কপোত আর কপতি স্ত্রীলিঙ্গ, স্ত্রী। তো কপোত কপতিও তাই তার সন্তানদেরকে লালন পালন করতে একটি বাসার মধ্যে, একটি বৃক্ষের ডালের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, সেখানে তাদের 2-4টে বাচ্চা আছে, এইভাবে লালন পালন করছেন। আর পিতামাতা কপোত কপতি একদিন খাদ্য সংগ্রহের জন্য দূরে গেছেন। এখানে কি করলেন, কোন এক শিকারী তার সন্তানগুলোকে ধরে নিয়েছে, এটি জালের মধ্যে আটকে দিয়েছে। এবার পিতা মাতা যখন ফিরে এসে দেখে যে বাসায় আর তাদের শাবক নেই, মানে তাদের পুত্র আদি কেউ নেই। এবার মায়েদের শরীর তো সর্বদা কারুণ্য ঘন, দয়ার শরীর বলে, মা তো কান্নাকাটি। এখন যখন দেখলেন যে দূরে তাদের পুত্রগুলোকে একটি জালের মধ্যে পিঞ্জরায় বন্ধন করে আছে, মা তখন কাঁদছেন, এত কষ্ট করে লালন পালন, মা কৃষ্ণ হতো। মা বলছেন, মানে কপতি বলছেন, আমার সন্তান যখন নেই আমি আর জীবন রাখবো না। হ্যাঁ, তাহলে কপতি গিয়ে কি করলেন, সেই জালের মধ্যে আটকে করলেন। এবার শিকারী ধরে নিলেন, জালের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। এখন বাড়ির কর্তামশাই পিতা বলছে যে আমার পুত্র নেই, স্ত্রীও নেই, জীবন রেখে কিনা, আমিও আমার জীবনটা দিয়ে দিই। ব্যাস, উনি ওকে জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেন। তাহলে এখান থেকে কি হলো, কি জানা গেল? মোহ, সংসারে মোহ মমতা। হ্যাঁ, আমার এইভাবে, ও নেই তো আমি নেই, আমি নেই তো ও নেই, এই হচ্ছে মোহ মমতা সংসার। কিন্তু এই সংসারে কেউ কারোর উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়া চলবে না। এটি সবসময় আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও থেকে আমি দেখেছি। সংসারী যদি কোনো ব্যক্তির প্রতি আপনি নির্ভরশীল হয়ে যান, তাহলে মনে করে রাখবেন আপনি একদিন একদিন ঠকবেন, রেডি থাকুন। কোন ব্যক্তির প্রতি যদি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যান, সম্পূর্ণ ভরসা হয়ে যান, তাহলে ভাববেন আপনি প্রস্তুত থাকুন ঠকবেন। আর যেই দিন এমন ঠকবেন আপনার পায়ের তলে মাটি থাকবে না। এই জন্য নিজেকে স্বনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। জীবনে একা চলার অভ্যাস সবসময় রাখতে হবে, এটি সবসময় করে থাকুন। এই জন্য বলেন কি, যদি তোর ডাক শুনে কেউ, তবে ব্যাস। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একা চলার। একা চলার জীবনে অভ্যাস রাখতেই হবে। কারোর প্রতি ভরসা যদি হয়ে যায় তাহলে সমস্যা। ভরসা একমাত্র কার প্রতি? ভরসা আমার এই মাত্র তোমার চরণে। ভরসা আমার গোবিন্দের প্রতি থাকবে, আমার গুরুদেবের প্রতি ভরসা থাকবে, আমার অভীষ্টের প্রতি ভরসা থাকবে, আমার সাধন ভোজনের প্রতি ভরসা থাকবে। আর কারোর প্রতি ভরসা? একাই চলো, একাই এসেছি, একাই যাব। এই জন্য সর্বদা স্বস্থিতির উপরে চলা প্রয়োজন, পরস্থিতির উপরে নয়। পরিস্থিতি কখনো খারাপ হতে পারে, ভালো হতে পারে, কিন্তু স্বস্থিতির উপরে চলতে হবে। নিজের আত্মস্থিতি, আত্মস্থিতি, আমার আত্মা কি চাইছে। এই জন্য ভগবান গীতাতে বলেছেন, हम लोग काल देखे थे गीता 12 अध्याय, अनापेक्षा सचिदक्ष उदासीन गतबद्ध सर्वारंभ परित्यागी जो भक्त समेत प्रिय। ভগবান বলছেন আমার ভক্ত কারোর জন্য অপেক্ষা করবে না, একাই একশো। আমাদের এটি কখন হবে? এটি আমাদের মতন মধ্যে আসবে না যখন আমরা সাধন ভজনের নিষ্ঠা হবে। তখন দেখবেন আপনার মধ্যে চিত বল বেড়ে যাবে। আপনি যে একা তা মনে হবে না, কিন্তু সেটা কিন্তু অন্য কারোর মধ্যে দেখা যাবে না সহজে। কি আমরা কারোর না কারোর প্রতি ভরসাশীল হয়ে গেছি, সংসারে হয়ে আছে কিনা, কারো না কারোর প্রতি একটু ডিপেন্ড হয়ে আছে।
জানি ও আছে বলে আমি ভালো আছি, কিন্তু যদি ও ব্যক্তি না থাকে কি হবে? তাহলে আমার দশা কি হবে? হতেও তো পারে সংসারে তো আমরা স্বামী স্ত্রী পুত্র আদি একসঙ্গে তো কেউ দেহত্যাগ করে না, নিশ্চয়ই আগে পিছে পিছে। তখন কি হবে? এই জন্য সর্বদা আমাদেরকে স্বনির্ভরশীল হতে হবে। নির্ভরশীল। তাই এখানে আমরা সেই মক্ষী থেকে মানে মৌমাছি থেকে এই জ্ঞান আমরা অর্জন করলাম, আর বলেছেন এই বিষয় আদিও আমাদেরকে সঞ্চয়টা বেশি ভালো। এই জন্য বলছেন আসক্ত পুরু যে প্রকার দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করিয়া উহা দান বা নিজে উপভোগ করিতে পারে না, পরন্তু মধুয়া যে মধুমক্ষিকার সঞ্চিত বৃক্ষ কোটর আদি গত মধুর সন্ধান জানিয়ে তাহা হরণ করে। মানে একজন সঞ্চয় করে আর একজন ভোগ করে। দেখুন মানুষ প্রচন্ড বড় সঞ্চয় করে, দেখবেন বড় বড় অসুখে আবার ডাক্তার নিয়ে নেয়। যদি একটু সুস্থ স্বাভাবিক থাকতো তাহলে তো সমস্যা নেই, একটু শরীরের প্রতি কি আর না, মানুষ মানুষ সঞ্চয় করে বেশি করে। কিন্তু শাস্ত্রী বলছেন যে গোলক বৃন্দাবনে ভূত আর ভবিষ্যৎ নেই, শুধু বর্তমান, প্রেজেন্ট। গোলক বৃন্দাবন সেখানে কোনো ভূত আর ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু দুনিয়াদারি মানুষ ভূত আর ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ কি হবে, বর্তমানের কথা চিন্তন করে না, ভবিষ্যৎ কি হবে। আরে ভবিষ্যৎ কি হবে, আগামী দিন সকালেই দেখা গেল দেহে প্রাণ নাই। তাই আমরা দৈনন্দিন আমরা বেঁচে উঠি, আমরা দৈনন্দিন নতুন নতুন জীবন পাই। মরতে তো একদিনই হবে নাকি, ওটা তো একদিনই হবে, কিন্তু আমরা দৈনন্দিন আমার নতুন জীবন পাই। আপনি সকালেই উঠে দেখুন, যখন আপনার দেহের মধ্যে প্রাণ আছে তখন ভাবুন আপনি আজকে নতুন জীবন পেলেন। আবার নেক্সট দিন দেখলেন যে আপনার দেহের মধ্যে প্রাণ আছে, আবার নতুন জীবন। তাহলে দৈনন্দিন আমরা বাঁচি, কিন্তু একদিন আমাদেরকে মরতে হবে। এই জন্য ভবিষ্যৎটা জীব খুব ভাবে, কিন্তু ভবিষ্যৎটা এতটা না ভাবাই দরকার। কিন্তু কারা ভাবে? যারা গৃহমেধী জীব। কিন্তু যারা আবার হরিভজন করেন তারা আবার ভবিষ্যৎটা কমই ভাবেন। তারা জানে, তারা বুঝে গেছে যে আমি আগামী দিনও নাও থাকতে পারি। এই জন্য হরিভজন কেন করছেন? যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি হরিভজন এই জন্যই করছেন যে আমি আগামী দিন নাও থাকতে পারি। কিন্তু গৃহমেধী জীব, বিষয়গ্রস্ত জীব, তারা মেনে নেয় না যে আমি আগামী দিন থাকবো না। সে জানে আমি সঞ্চয় করছি মানে আমি আরো থাকবো। কি আপনি কোন একটি সঞ্চয় বিষয়ী ধনী ব্যক্তিদের কাছে বলুন দেখি, আপনি তো আগামী দিন মরে যেতে পারেন, সে সেটি কল্পনাও করবে না যে আমি আগামী দিন চলে যাব। সে সেটা মেনে নিতে পারছে না। কেন? তার বিষয়ী সম্পত্তি যেভাবে পুঞ্জীভূত করেছে, তেল তেল করে জানে আমি আরো আমার দীর্ঘায়ু হবে, আমি আরো ভোগ করবো। কিন্তু একজন কৃষ্ণ ভক্ত জানে যে আমি আগামী দিন নাও থাকতে পারি, নাকি নাও থাকতে পারি। তাই গ্রাম্য গীতম ন শৃণুয়াদ জ্যোতি বর্ণচরো কচ্চিৎ শিক্ষিত হরিনাথ দাম্য গয় গীত মহিতা। আমাদের চম্পকলতা দাসী কোথায় কাজ করছেন? আচ্ছা, বলছেন
গ্রাম্য গীতম না শৃণবাত জ্যোতি বনচর করছে বনবাসী সন্ন্যাসী। জিজ্ঞাসা করব, বনবাসী সন্ন্যাসী কখনো গ্রাম্য বিষয় সঙ্গীত শ্রবণ করিবেন না। সন্ন্যাসীদেরকে এই গ্রামীণ সঙ্গীত শোনা যাবে না। গ্রামীণ যে গান হয় না, আধুনিক যে গান, এগুলো শোনা বারণ। কেন? ব্যাধির মনোহারিণী গীত শ্রবণে হরিণীর মোহিত হয়। ব্যাধ কি করে? হরিণ কিন্তু গান শুনতে ভালোবাসে, জানেন তো? হরিণরা গান শুনতে ভালোবাসে। আর সেই ব্যাধরা কি করে? বিভিন্ন গীত শ্রবণ করায়, সুন্দর সুরেলা গীত শোনায়, আর হরিণীগণ ধাবিত হন সেই গীত শুনে। তাই এখানে গ্রামীণ সঙ্গীতকে তাই বলেছেন, এগুলো যে মোহিত হয়। তাই আমাদের চিত্তবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়, ভগবত স্মরণে চিত্তবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায় গ্রামীণ গান শুনে। তো যারা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করেছেন তাদেরকে গ্রামীণ গান শোনা বন্ধ করতেই হবে। কি শুনবে? কীর্তন। কীর্তন, ভগবানের কীর্তন, ভগবানের নাম, গুণ, লীলা, এইগুলো শ্রবণ করতে হবে। তাই सुखदेव गोस्वामी বলেছেন কি তসমাৎ সর্বাত্মন রাজন হরি সর্বত্র সর্বদা শ্রোতব্য কীর্তব্য বৈশ্য স্মর্তব্য ভগবান অতীব সর্বদা সর্বত্র সর্বান্তকরণে মানবে শ্রী হরির গুণাবলী শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করা কর্তব্য। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন পরীক্ষিত মহারাজ, সর্বান্তকরণে জীবের সর্বদা হরি গুণাবলী শ্রবণ কীর্তন স্মরণ করা কর্তব্য জীবের। এই জন্য আমার কীর্তন হরি গুরু বৈষ্ণব তিনি স্মরণ হইলে সর্ব বিঘ্ন বিনাশ। তাহলে এখানে স্মরণ যদি আমাদের একটু ভুল হয় তাহলে তো বিঘ্ন হবে। আজকে বর্তমান সময়ে জীব এত কেন অধ জনিতে জন্মগ্রহণ করছেন? দেখেন মানুষের দুর্ভিক্ষতা, মানুষের ভিখারিও খুব, আর মানুষের এমনই দুর্দশাগ্রস্ত, এমনই জোড়া ব্যাধি এতই প্রচন্ড, এগুলো প্রত্যেকের কর্মফলই, কর্মফল, প্রচন্ড কর্ম, তার দ্বারাই জীবকে অধোজনী প্রাপ্তি করাচ্ছে, অধোজনী প্রাপ্তি। সেই এই জীবনে দেখুন, আপনি একটি যাযাবরের কাছে যান, যাযাবরকে একটু ভগবানের কথা শুনবেই নাই, সে তো উদাসীন, সে তো জানে দৈনন্দিন আমাকে পাখি মারতেই হবে, সেটাকে পোড়া মাংস খাবো, ব্যাস, আর সংসার বৃদ্ধি করো, তাদেরও স্ত্রী পুত্র আছে। কি আচ্ছা, সেইখানে দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে ভাবুন যে আমি কতটা লাকি, কি কতটা আমরা ভগবান আমাদেরকে সুঠাম দেহ দিয়েছে, ভাগ্যবান কিনা আমরা। তাহলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে ভাগ্যবান মনে করবো তখনই যদি হরিভজন করি, যদি হরিনাম আদি করি, ভগবানের নাম কীর্তন করি। তারা যাযাবররা, তারা দেখুন, তারা শরীর প্রিয় হরিভজন করছে, আরো অধোজনী প্রাপ্তি করবে। ভগবত প্রাপ্তি তো হলো না, ব্যাস হরিভজন করলো না, আরো অধোজনী প্রাপ্তি করবে, অধোজনী প্রাপ্তি। এই জন্য পিবন্তি যে ভগবতা আত্মনশতম কথামৃতং শ্রবণ পূটেষু সম্ভুতম পুনন্তি ইতি বিষয়ে বিদিশিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণ সরলভান্তিকম। দেখুন শ্রবণের ফল কি? সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, পিবন্তি যে ভাগবতা আত্মনশতম কথামৃতং শ্রবণ পূটেষু সম্ভুতম আর পুনন্তি ইতি বিষয়ে বিদিশিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণ সরলভান্তিকম। এই ভগবানের কথা শ্রবণের ফল কি শাস্ত্রে বলছেন? যারা দৈনন্দিন ভগবানের কথা শোনে, যারা শ্রবণ করেন ভগবানের কথা দৈনন্দিন, তারা কি ফল প্রাপ্তি করবে? শাস্ত্রী বলছেন যে হরি ভক্তগণের আত্মপ্রকাশ, যাহারা ভগবানের কথামৃত শ্রবণ পুটে, শ্রবণ পুট দ্বারা পান করেন, কর্ণ দ্বারা যারা পান করেন, কর্ণের দ্বারা পান করে কথামৃত। পিবন্তি যে ভাগবতা আত্মনশতং কথামৃতং শ্রবণ পুটেষু সম্ভুতম আর পুনন্তি ইতি বিষয়ে বিদুষিতাশয়ং। যারা দৈনন্দিন নিষ্ঠার সহিত ভগবান কৃষ্ণের কথা, হরির কথা যারা কর্ণপুটস্থ দ্বারা পান করেন, তাদের হৃদয়ের মধ্যে যদি প্রচন্ড বিষয় কামনা থাকে, কোন কাম ক্রোধ যদি তার হৃদয়ের মধ্যে থাকে,
নিবৃত্তি করতে পারছে না কোনো কারণে, কাম ক্রোধ হিংসা প্রচন্ড পরিমাণে আছে, কিন্তু দৈনন্দিন শ্রবণ করে ভগবানের কথা। সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, ব্রজন্তি তচ্চরণ সরোহান্তিকম, তার সমস্ত বিষয় বাসনাগুলোকে বলেছে অন্তঃকরণ বিষয় দ্বারা দূষিত হইলেও তাহা শুদ্ধ করিয়াছে কি বিষ্ণুর পাদ পদ্ম প্রাপ্তি করে নেবে, শুদ্ধ করে দেবে কি ভগবানের কথা, শুদ্ধ করে তাকে বিষ্ণুর পাদ প্রাপ্ত করাবেন, বিষ্ণুর চরণ প্রাপ্তি তাকে করাবেন সেই ব্যক্তিকে। তাহলে এতটাই ভগবানের কথাতেই ক্ষমতা আছে শ্রবণে। কি শ্রবণ করতে হবে? এই জন্য দৈনন্দিন ভগবানের কথা দৈনন্দিন শ্রবণ করতে হবে, যে কোনো উপায়, যে যতই কর্মব্যস্ত থাকে না কেন শ্রবণ করতে হবে আমাদেরকে। শ্রবণের রুচি চাই। তাই মহাপ্রভু বলছেন রায় রামানন্দ প্রভুকে, শ্রবণের মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ? কে কার কথা জীব শ্রবণ করবে দৈনন্দিন? দেখুন তো, জীবকে কতই না কত শ্রবণ করতে হয়। একটা জীব তার সমাজে বেঁচে থাকার জন্য তাকে কতই না কতই মানুষের সঙ্গ করে, তাকে কতই না শ্রবণ করতে হয়। কি বিষয় সঙ্গ করতে গেলে তো আর ভগবানের কথা চলবে না, বিষয় কথা আলোচনা করতেই হবে। কিন্তু আরেকজন দেখুন ভক্ত, সে সর্বক্ষণ ভগবানের কথা শ্রবণ করেই যাচ্ছে। তাই মহাপ্রভু চৈতন্য চরিতামৃতে রায় রামানন্দ প্রভুকে বলছেন যে রায় রামানন্দ, শ্রবণের মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ, মানে কি শ্রবণ করবে? তাই রায় রামানন্দ প্রভু বলছেন কি, রাধা কৃষ্ণ প্রেম লীলা কর্ণ রসায়ন। প্রভু সর্বদা রাধা কৃষ্ণের গুণ কথা শ্রবণ করবে। রাধা কৃষ্ণের প্রেম কথা শ্রবণের দ্বারা কর্ণ রসায়ন হয়ে যাবে, এই কর্ণ তৃপ্তিতা হয়ে যাবে, তৃপ্তিতা হয়ে যাবে। আমরা বিষয়ী কথা তো বলি, বিষয়ী কথা কোনো তৃপ্তিটাই নেই, বরং আরো গুসা হয়। মানে যখন সারাদিন যখন বিভিন্ন বিভিন্ন ব্যক্তির বিষয়ী কথা, তার চর্চা এর চর্চা করবেন না, তাদের জীব হিংসা বিদ্রোহ হয়ে যায় কারণ না কারণ প্রতি। কিন্তু আপনি সারাদিন ভগবানের কথা শুনুন, কেউ বিদ্রোহ করবেন, তাতে বরং আর ভগবান প্রসন্ন হবেন, ভগবান খুশি হবেন যে দৈনন্দিন আমার কথা শুনছে। তাই বিষয়ী তাহাদের গীত বা গান, গীত শ্রবণের শ্রোতার হৃদয়ে বিষয় ভোগ পিপাস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, পরিণামে সংসার ও অনর্থ প্রাপ্তি সাধন। আর বিষয়ী কথা শ্রবণ করতে করতে সংসার বাসনা জাগে, আরো বাসনা জাগে, প্রবল বিষয়ী বাসনা, সংসার বাসনা। আর মানুষ তাও করেন, মানুষ দৈনন্দিন বিষয়ী কথা, দৈনন্দিন বিষয়, কি হবে, আরো কি করে বিষয় বাড়ি, কি উপার্জন হবে, আরো কি করে সুস্থ থাকা যায়, মানে সারা দিন বিষয় কথা, সারা দিন। তাহলে ভাবুন, সারা দিন বিষয় কথা বলছি, মানে আমাদের পূর্বে কর্মটা কেমন ছিল, পূর্বে কর্ম কেমন ছিল, যে আপনি সেই বিষয়ী কথার মধ্যে একটু ভগবানের কথাও বলতে পারছেন না। আপনাকে ভগবান এরকম ভাবে তৈরি করেছেন আপনার পূর্বের কর্ম অনুযায়ী, যে আপনি সারাদিন বিষয়ী কথা বলবেন। দেখুন আর একজন ভক্ত, সে নিরন্তর কৃষ্ণ কথা বলেই যাচ্ছে, তাহলে নিশ্চয়ই তার পূর্বে কর্ম অনুযায়ী ভগবান তাকে সেরকমই বানিয়েছে, যে তাকে বিষয় কথা বলতে হচ্ছে না, বিষয় কথার কোনো প্রয়োজনই নাই। এই জন্য নিরন্তর কৃষ্ণ কথা বলার আমাদের অভ্যাস করতে হবে। তাই নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কি বললেন, আন কথা না বলিবি, আন কথা না শুনিবে, সকলই করিবে পরমার্থ, প্রার্থনা করিবে সদা লালসা অভীষ্ট কথা, ইহা বিনা সকলই অনর্থ। কৃষ্ণ ভক্তকে সাবধান করেছেন নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, এই ভক্তগণকে বলছেন আন কথা না বলিবি। আন কথা মানে গ্রাম্য কথা, গ্রাম্য কথা মানে এই পরচর্চা সমালোচনা। গ্রাম্য কথা না বলি মানে আন কথা না বলিবি, আর আন কথা না শুনিবি, সকলেই করিবে পরমার্থ, সকলে পরমার্থ করবে, সকলে ধর্ম পালন করবে, সকলে প্রার্থনা করিবে সদা লালসা অভীষ্ট কথা। আর প্রার্থনা কি করবে,
যেমন আমরা এখানে এসেছি, ভগবানের কথা হচ্ছে। তো এইভাবেই ভগবান সাধু সন্তর কাছে প্রার্থনা করতে, একটু ভগবানের কথা বলুন শুনি, হ্যাঁ, একটু রাধা কৃষ্ণের কথা বলুন, একটু ব্রজের কথা বলুন শুনি, এই প্রার্থনা করিবে সদা। লালসা অভীষ্ট কথা, ইহা বিনা সকলই অনর্থ, আর সব অনর্থ। এই জন্য যত বেশি বেশি ভগবানের গুণামৃত কথা শ্রবণে আমার কর্ণকে রসামৃত করাতে হবে, যেটি এই মনুষ্য দেহে সম্ভব। কুকুর ছাগল হলে সম্ভব নাই, সম্ভব নাকি? কুকুর ছাগল হলে সম্ভব কি? সম্ভব নাই। কেন? ভগবান এই মনুষ্য শরীরের মধ্যে চেতনাকে প্রকাশ করে দিয়েছে। এই জন্য চেতনার পার্থক্য আছে। এই বৃক্ষের মধ্যেও চেতনা আছে, কিন্তু বৃক্ষের মধ্যে যে চেতনা আছে আচ্ছাদিত চেতন। কি চেতন? আচ্ছাদিত চেতন। সেই চেতনা আচ্ছাদিত অবস্থায় আছে। আর এই পশু পক্ষীর মধ্যে, মৎস্য আদির মধ্যেও চেতনা আছে, সংকুচিত চেতন। চেতন সংকুচিত অবস্থায় আছে। আচ্ছাদিত চেতন, সংকুচিত চেতন, বিকচিত, মুকুলিত আর পূর্ণ বিকচিত। এই পূর্ণ বিকচিত চেতন কারা? যারা আধ্যাত্মিক, যারা হরিভজন করছেন, তাদের পূর্ণ বিকচিত, তাদের প্রকাশ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই জন্য আমরা গতকাল শ্রবণ করেছিলাম নিষ্কিঞ্চন, নিষ্কিঞ্চন ভক্তকে বারে। ভগবান সকলের অন্তরে আছেন ভগবান, কিন্তু নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন ভক্তির হৃদয়ে ভগবান সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া ভগবান সকলের হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয় না। কেন? নিষ্কিঞ্চন নয়। ঠিক, জীব যতক্ষণ না নিষ্কিঞ্চন না হতে পারছে, ততক্ষণ জীব ভগবান সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। যখন জীব নিষ্কাম হয়ে যাবে, নিষ্কিঞ্চন হয়ে যাবে, তখন ভগবান তার হৃদয়ে সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়ে যাবে। তখন উনি ভগবানকে ছাড়া কিছু জানবে না, আর ভগবান ওনাকে ছাড়া কিছুই জানে না। তাই ভগবান গীতাতে বললেছেন না, গীতাতে শ্লোক না, সম অহং সর্বভূতেষু নমে দোষোস্তি নমে প্রিয়া, যে ভজন্তে তোমাং ভক্ত মাইতে তেষু চাপম মহঃ। হরে কৃষ্ণ। তুমি নবদ্বীপ গেছো না? আচ্ছা, ঠিক আছে। তাই ভগবান বলছেন কি, গীতাতে ভগবান বলছেন সম অহং সর্বভূতেষু নমে দোষোস্তি নমে প্রিয়, যে ভজন্তে তোমাং ভক্ত মহিতে তেষু চাপম মহঃ। ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে আমি সমস্ত জীব আমার কেউ প্রিয় নয়, আর কেউ আমার দেশেরও পাত্র নয়। সমহং সর্বভূতেষু নমে দোষোস্তি নমে প্রিয়, কেউ আমার প্রিয় নয়, আর কেউ আমার দেশেরও পাত্র নয়। ভগবান বলছেন গীতাতে। কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে বলছেন কি, যে ভজন্তে তোমাং ভক্ত মহিতে তেষু চাপম মহঃ, কিন্তু যিনি আমার ভজন করেন আমি তার প্রিয়। কিন্তু যে আমার ভজন করে আমি তার প্রিয়, সেও আমার প্রিয়, আমিও তার প্রিয়। এই জন্য প্রেম হয় না, প্রেম সংসারে যে প্রেম, এই জন্য প্রেম তো আর একজনের সঙ্গে হয়, একটি তো মন। মন তো আমাদের একটি নাকি? তো প্রেম কি আর একটি মন দিয়ে চারজনের সঙ্গে প্রেম হবে? একজনের সঙ্গে প্রেম হবে। তো চারজনের সঙ্গে প্রেম করলে তো ধোকা খাবে, ধরা পড়ে যাবে। তো একজনের সঙ্গে প্রেম হয়। তাই ভগবান বলছে যে আমার ভজন করে আমি তাকে ভালোবাসি, সেও আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। তো ব্যাস, এই জন্য ভগবানকে যে ভালোবাসেন, ভগবান তার হৃদয়েই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সকল জীবের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত নেই ভগবান। সকল জীবের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়ে গেলে তো আমরা জেনেই যেতাম। আমরা জানি না বলেই তো সমবেত হয়েছি। জেনে যদি যেতাম তাহলে তার সমবেত হতাম না। এই আমরা জানি না, যে বস্তু জানি না বলে জানবার জন্য এখানে বসেছি। জানি না আমার হৃদয়ে ভগবান আছেন, কি রূপে আছেন, কি রূপে পাবো, তার জন্যই তো জানা আমাদের আলোচনা। ভগবানকে কি রূপে, এই জন্য নিষ্কাম না হওয়া পর্যন্ত ভগবান তার হৃদয়ে সঠিকভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হবে না। নিষ্কাম মানে কি? কোনো অভিলাষ থাকবে না, কোনো অভিলাষ থাকবে না, কোনো কিছু সংসারে কোনো অভিলাষ থাকবে না। নিষ্কাম, কোনো বিষয়ী গন্ধ থাকবে না সেখানে। নিষ্কাম শুধু কি, তুমি তো আমার, আমি তো তোমার, কি কাজ অপরধানে, ব্যাস। এটি আমাদের নিত্য সম্বন্ধতা নিষ্কাম ভক্তের মধ্যে। আমি তোমার আর তুমি আমার, আর কেউ যেন হয় না আমার।
ভগবানের সঙ্গে এই সম্বন্ধটা থাকতেই হবে, এটি সম্বন্ধতা। তাই শ্রবণ, আমাদেরকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতেই হবে। নিত্যবাদিত্য গীতানি যোষণ গ্রাম্যানি যোষিতম আশঙ্কিড়ো নৌকে বশ্বরীশ সংশৃঙ্গে মৃগীসূত। হরিণীত নয় ঋণ সিংহ স্ত্রীগণের গ্রাম্য নিত্য গীত বাদ্যাদি শ্রবণে আসক্ত হইয়া তাহাদের ক্রীড়ন কতুল্য বশীভূত হইয়াছিলেন। দেখুন, এই হরিণাদিকে শ্রবণ, আমরা বললাম হরিণাদিকে এইভাবেই তারা আক্রমণ করেন, সুন্দর সুন্দর গান শোনায়, সুন্দর সুন্দর গান শোনায়, আর তখন তারা শিকার করতে সুবিধা হয়, আরো ধাবিত হয় কোনখান থেকে সুর আসছে, গানের সুর, সেদিকে ধাবিত হবে, ব্যাস তখন তাকে তখন ধরবে, তাকে শিকার করবে। তাই আহার্য রসি বিমুগ্ধ মৎস্যজিরূপ বড়শি বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় নাকি? যারা ছিপ মানে বড়শি না, দেখুন যারা মাছ ধরে তারা কিরকম চতুর, দেখুন এই প্রকৃতিও কিরকম চতুর। দেখুন এই যে ছিপটা দেওয়া হয় না, সেই কাঁটা কোন একটি মৎস্য যেমন পুরো কাঁটাকে গিলে দেয়, তখন সে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু সেই আবার ব্যক্তি কি করে, ওই খাবারটা দিয়ে আবার ছিপ আনে, মানে মাছটাকে খেতেও দিল না, কিন্তু মাছ ধরা হয়ে গেল, আবার ওই খাবার দিয়ে আবার মাছ ধরে। এই সংসার বস্তুত বিষয় থাকলেও এখানে কোনো সুখ নেই। কেন? এই বস্তু আরো আপনার আগে কেউ নাকি ভোগ করেছে কেন? ওনার তো এই বস্তুটা ছিল, এখন আপনার আছে, আপনি চলে যাবেন, অন্য কেউ নেবে। আপনি কিছুদিন একটু ধুমধাম করে নিলেন, ঘোরাফেরা করে নিলাম, একটু নাচানাচি হয়ে গেল, ব্যাস আপনিও চলে যান। আবার আপনার পরে যে থাকবে সেও এই একই বস্তু, নতুন তো কিছু নেই, একই তো, সে আবার একটু নাড়াচাড়া করবে, সেও চলে যাবে, আবার যেও থাকবে সেও একটু নাড়াচাড়া করবে, কিন্তু বস্তু তো একই, নতুন কিছু বস্তু নেই। এই জন্য সংসারে কোনো নতুন আনন্দই নাই, সংসারে নতুন কোনো আনন্দ নেই। যদি আনন্দ পেতে হয় নতুন, তাহলে গোবিন্দের শরণাপন্ন হতে হবে, তাহলে নতুন নতুন আনন্দ হবে, দৈনন্দিন নতুন নতুন আনন্দ হবে। যারা গোবিন্দের সেবা করে তারা নতুন নতুন আনন্দ পায়, নবগণ আনন্দ, নব আনন্দ তারা পাবে। কিন্তু বিষয় সংসারে নতুন কোন আনন্দ নেই। সেই দৈনন্দিন আনন্দ, রান্না করো, খাও, একই বস্তু খাও, কিন্তু প্রসাদ যখন আপনি দৈনন্দিন সেবা করবেন না, কিন্তু প্রসাদের আস্বাদন দৈনন্দিন নতুন নতুন হবে। একই প্রসাদ হতে পারে, কিন্তু রুচি আলাদা দৈনন্দিন হচ্ছে, এটি প্রসাদের মহিমা। তাই দুর্বুদ্ধি বিশিষ্ট পুরুষও সেই রূপ, অত্যন্ত দুর্জয় রসনা কর্তৃক রস বিষয়ে আসক্ত হয়ে মৃত্যু লাভ করে। আর প্রচন্ড বিষয়ী অভিলাষী ব্যক্তি বিষয় থেকে আঘাত পেয়েও বৈরাগ্য হয় না, অবশ্যই তার অধঃপতিত হয়। কি হয়? ধীরে ধীরে তার অধোগতি প্রাপ্তি হয়। বিষয় সংসারে দুঃখ জেনেও বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য নেই, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য নেই, তাই মৃত্যু লাভ করে। ইন্দ্রিয়াণি জয়ন্তাসু নিরাহার মনীষীণম বর্জয়িতা তু রসনম তন্নিরন্নস্য বর্ধতে। বিবেকী পুরুষ আহার বর্জন করিলে প্রায় সকল ইন্দ্রকে সত্তর বশীভূত করিতে পারেন, কিন্তু উপবাসী পুরুষের রসনেন্দ্রিয় রসানুরাগ পূর্বাপেক্ষা বর্ধিত হইয়া থাকে। যেমন এই ব্রত আদি করলে কি হয়, আহার আদি সংযমিত হয় এবং জিহার লালসাও সংযমিত হয়। এই জন্য ব্রত করতে হয়, একাদশী ব্রত, জন্মাষ্টমী, নৃসিংহ চতুর্দশী, রাধাষ্টমী, রামনবমী, সমস্ত ব্রত এই জন্য করতে হয় জিহার লালসাকে সংযমিত করার জন্য। জিহার লালসাকে সংযমিত করতে হয়। যে জীব জিহার লালসাকে সংযমিত করতে পেরেছেন সেই সুখী হতে পারে, সেই সংসারে সুখী হবে। নাহলে দৈনন্দিন যদি জিহার লালসাকে সংযমিত না করতে পারেন, দেখবেন আপনার জিহার লালসা এত ধীরে ধীরে প্রবল তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে, তখন আপনাকে দৈনন্দিন ভালো ভালো আহার গ্রহণ করতে হবে।
তখন বলি দৈনন্দিন ভালো ভালো খাবো, দৈনন্দিন আহার আদি গ্রহণ করতেই হবে। তাই তাবৎ জিতেন্দ্রিয় নস্যাদি দ্বিজিতান্দ্রিয় উপমান ন জয়েন্দ্র সনং যাবৎ জিতং সর্বং জিতেই রসেই। বলছেন পুরুষ যে পর্যন্ত রসনাকে জয় করিতে না পারে সে পর্যন্ত অন্যান্য সকল ইন্দ্র বশীভূত করিলেও জিতেন্দ্র হইতে পারে না। দেখুন, এই জন্য সর্বপ্রথমে জিহার লালসাকে জয় করতে হবে। জিহা, এই জিহার লালসাকে জয় না করা পর্যন্ত অন্য কোন ইন্দ্রকে জয় করা যাবে না। প্রথমে জিহা লালসাকে দমন করতেই হবে যে কোনো উপায়। এই জন্য তো একজন বৈষ্ণব হতে গেলে প্রথমে বিভিন্ন বিভিন্ন খাওয়ার আদিকে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে, জিহা লালসাকে দমন করতে হবে। তাই পরন্তু জিহাবিক জয় হইলেও সমস্ত ইন্দ্র জিত হয়। জিহাবিককে যিনি দমন করেছেন সমস্ত ইন্দ্রকে সে জয় করতে পারে। জিহাবিক, জিহা লালসা, লোভ আমাদের, তাই না? এই জিহা লোভই তো জীবকে ব্যস্ততা করে দেয়। কি খাবে, দৈনন্দিন ভালো ভালো আহার গ্রহণ করতেই হবে। হ্যাঁ, এই লালসা, ব্যাস এই লালসায় ধাবিত হয়ে তখন তাকে কি তার রুজি রোজগারও বাড়াতে হবে। ভালো খেতে গেলে তো ভালো ইনকাম করতে হবে। ভালো ইনকাম মানে তখন দেখে নেবে যে আমার এই মান্থলি এই উপার্জনে আমার সংসারে চলবে কিনা। তখন সে দেখবে এটাই হচ্ছে না, আমাকে বেশি উপার্জন করতেই হবে। তো বেশি উপার্জন যখন করবে তখন বেশি সময় দিতে হবে। ব্যাস তখন আপনি ব্যস্ত হয়ে গেলেন, ব্যস্ত হয়ে যাবেন। তখন ব্যস্ত হয়ে যাবেন, আপনার হরিভজনে সময় পাবেন না। সময় কই নাকি, সময় পাবেন না। আর সারাদিন ক্লান্ততার পরেও হরিভজনে আর মন লাগে না, ঘুম, এখন ঘুম চলে আসে। এই হচ্ছে আমাদের সংসারের ক্রিয়া। তাই বিষয়া বিনিবর্ততি নিরাহারস্য দেহিনঃ রসোবর্জং রসোপস্য পরম তৃষ্ণা নিবর্ততি। দেহধারী ব্যক্তি আহারাদি বর্জন করিলেও বিষয় নিবৃত হয়, কিন্তু তাহাতে বিষয় তৃষ্ণা নষ্ট হয় না। আবার কি বলছে, আহার বর্জন করলে কি হবে, আবার বিষয় তৃষ্ণা যায় না। আহারকে দমন করছে কিন্তু বিষয় তৃষ্ণা হৃদয় থেকে যাচ্ছে না। পরন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি স্বপ্রকাশানন্দ পরম তত্ত্বের রসমাধুর্য অনুভব করিয়া প্রাকৃত বিষয় তৃষ্ণা হইতে বিমুক্ত হয়। কিন্তু সে বিষয় আহার আদি অনেকে আছে সমাজেও, এই সংসারে অনেকে তারা আহারকে সংযমিত করে চলে। কিন্তু আহার সংযমিত করলে কি হবে, ইন্দ্রকে জয় করতে পারে না যতক্ষণ না সে হরিভজন না করছে। হরিভজন করতে হবে, তাহলে ইন্দ্র আদি সংযমিত হবে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন এখানে, শরীর অবিদ্যা জাল জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল, জীবে ফেলে বিষয় সাগরে। এই শরীর অবিদ্যা আমাদেরকে জড়েন্দ্রিয় কর্ম করাচ্ছে। জীবে ফেলে বিষয় সাগরে, বিজয়ী সাগরের মধ্যে জীব নিমগ্নতা হয়ে আছে। কেন? এই জিহা, জিহা, জিহাই আমাকে যেমন রুচি করাবে তেমনি আপনি আহার গ্রহণ করবেন। তার মধ্যে জিহাউতি লোভময় সুদূর মতে থাকে যে তা কঠিন সংসারে, নাকি? কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারি জিহা জয় সপ্রসাদ অন্ন দিলা ভাই। সেই অন্নমৃত পাও রাধা কৃষ্ণ গুণ গাও প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই। তো অবিদ্যা জাল বলেছেন এই জিহা, জড়েন্দ্রিয় থাকে, জীবে ফেলে বিষয় সাগরে। আর সেই অবিদ্যা আপনাকে সংসার সাগরে নিমগ্নতা করে রেখেছে। তাহার মধ্যে যদি কোন সুদুর্লভ ব্যক্তি, সৎকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি প্রসাদ সেবা করেন, তাহলে তার সমস্ত অবিদ্যা চলে যায়। প্রসাদ সেবার দ্বারা, প্রসাদ সেবার দ্বারা সমস্ত অবিদ্যা চলে যাবে। প্রসাদ সেবা যতক্ষণ না জীব না করতে পারছে ততক্ষণ তো অবিদ্যা ভুগতেই হবে তাকে। এই জন্য প্রসাদ সেবা করতে হবে সকলে। প্রসাদ সেবা করলে তাহার মধ্যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন হবে, পরিবর্তন হতেই হবে তাকে। প্রসাদ সেবা, প্রসাদের গুণ আছে, ভগবান প্রসাদ পাচ্ছে তো অবশ্যই তো তার পরিবর্তন হবে জীবকে। তার কিছু মাস হলেও, কিছু বছর হলেও তাকে পরিবর্তন হতেই হবে, পরিবর্তন হতেই হবে প্রসাদ সেবার দ্বারা। এই জন্য জীবনে আমরা যদি সুখী হতে চাই, যদি আমার জীবনটাকে বাস্তবিক সুখ, যদি সুখের জন্য প্রচন্ড
সন্ধান করছি সুখ কিসে আছে। সুখ তো প্রত্যেকের মধ্যেই আছে, যদি সেটিকে সঠিকভাবে কেউ নির্ণয় করে নেয় সুখ পেয়ে যাবে। সুখ কেন পাবে না? সুখ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এই জন্য আর একটি এখানে বলছেন যে পিঙ্গলা নাম বৈশ্বাসীর বিদেহ নগরী পুরা তস্যামে শিক্ষিতম কিঞ্চিন বোধ নিপনন্দন। এখানে পিঙ্গলা নামে একটি অসতী নারীর কাছ থেকে আবার অবধূত একটি শিক্ষা নিয়েছেন। কি সংক্ষেপ আমরা বলে দিই, যেমন যাই হোক আমরা বলতে যদি ওটা ইচ্ছা নেই, তথাপিও এটি জ্ঞান মূলক। তো দেখবেন অনেকে যেমন অনেক কুকর্ম করে না, কুকর্ম করে তারা দেখবেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বস্ত্র ধারণ করে শরীরটাকে ঠিক রাখার জন্য। বিভিন্ন বিভিন্ন মানুষ অন্যান্য পর পুরুষের সঙ্গে যারা তারা করে, তো যেগুলো অনেক বৈধ সম্বন্ধ, যেগুলো এই পিঙ্গলা নামে ওইখানে উদাহরণ দিয়েছেন। সে একদিন সেই পিঙ্গলা অন্য পুরুষের জন্য পথপানে বসে রয়েছে, কখন সেই পর পুরুষ আসে তাকে গ্রহণ করবে। দৈনন্দিন সে সেজে গুজে বসে থাকে না, এরকম করে সুন্দর করে সেজে সে অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করছে, কখন আমার কামনা বাসনা পূর্তি হবে অন্য কারো দ্বারা। কিন্তু আর সেই দিন কোনো ব্যক্তি এলো না, সেই দিন কোনো ব্যক্তি এলো না। তারপরে একদিন কোন মনি ঋষির দ্বারা তার আবার বিবেক হলো, তাকে শিক্ষা দিল যে তুমি যেভাবে অন্য কোন জড় ইন্দ্রিয় জড়ীয় ঘনভঙ্গুর জীবের জন্য তুমি দীর্ঘ প্রতীক্ষায় পথপানে বসে রয়েছ, এই পথপানে তুমি যদি চিন্ময় সচ্চিদানন্দ ভগবান কৃষ্ণের জন্য তুমি যদি পথপানে বসে থাকো, তোমার তো অতি শীঘ্রই ভগবত প্রাপ্তি। তাই নৈরাশ্য পিঙ্গলা নিরাশ হয়ে বসে রয়েছেন, কখন আমার কামনা বাসনা পূরণ হবে। এরকম শিক্ষা এখান থেকে শিক্ষা নিচ্ছেন। তাহলে একদিন কি হলো, সেই প্রচন্ড একজন সাধিকা হয়ে গেল। সত্যি তো তার চিন্তা ভাবনা হল সত্যি তো, কেন আমি একটি জড়ীয় ব্যক্তির জন্য আমি পথপানে বসে থাকবো, যদি আমি গোবিন্দের জন্য পথপানে বসে থাকি কখন আমার প্রাণনাথ আমাকে তস্যা নির্বীণ চিত্তায় গীতং শৃণু যথা মম নির্বীষ আশাপাসনং পুরুষস্য যথাহসি। নির্বীতগ্রস্ত পিঙ্গলা যাহা কীর্তন করিয়াছিল তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। বৈরাগ্য পুরুষের আশাপাশ সমূহের ছেদক। বৈরাগ্য যদি কোনো জীবের হয়ে যায় না, তার কোনো আশা আর জাগবে না, জড় আশা আর জাগবে না, সব নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য আমাদের মধ্যে অনেকের জড় আশা আছে না, অনেক অনেক আশা আছে, আমি এই করব সেই করব, আমাকে সেই করতে হবে। এই আশা চলে যাবে যদি গোবিন্দের প্রতি আমাদের শরণাগত হয়ে যায়। সব আশা দেখলাম বৃথা হয়ে গেছে, তখন ভালো লাগবে, এগুলো ভালো লাগবে না, কি আশা করেছিলাম এতদিন, বেকার। একবার যদি কি হরি ভজন দেখুন, সে পিঙ্গলা নামক সে নারীটি দেখুন, আশা এই সমস্ত জানে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে দ্বারা তার অনেক অর্থ উপার্জন হবে, কিন্তু একদিন তার বৈরাগ্য হয়ে গেল, কি হবে এই অর্থ নিয়ে, কি করবো? তাই শত শত আশা পাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ দ্বারা আবিষ্ট অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দেশ অভিনিবেশ, এই পাঁচের মধ্যে রাগ শব্দে আশা বুঝিতে হইবে। এই জন্য এখানে অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দেশ অভিনিবেশ পঞ্চ প্রকার ক্লেশ, পাঁচ প্রকার ক্লেশ বলেছে। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ দেশ অভিনিবেশ, এই ক্লেশ, এই পাঁচটি কারণে আমার সংসারে যে কষ্ট পাই, প্রচন্ড কষ্ট পাই। অবিদ্যা, অবিদ্যা মানে যেটি আমার নয় সেটিকে আমার মনে করা, এটি এক কথায় অবিদ্যা। যে বস্তু আমার নয় সেটিকে আমার মনে করা অবিদ্যা, তার জন্য কষ্ট পাই। সংসারে কোনো কষ্ট বলতে কিছু নেই, যদি দেখা যায় কোনো কষ্ট বলতে কিছুই নেই, আমরা কষ্ট রূপে নেই বলে তাই পাই। কষ্ট কোনো নেই, ভগবানের সৃষ্টি ব্রহ্মাণ্ড, কষ্ট কেন থাকবে? কিনা কষ্ট কিছু নেই, কিন্তু কষ্ট আমরা পাই আমাদের নিজ কর্মগুণ দোষে, আমরা নিজের কর্মদোষের জন্য কষ্ট পাই। যদি শাস্ত্র শাসন, শাস্ত্র বিধি, শাস্ত্র সম্মত ভাবে কি যদি জীবন চালায়, সে কোনোদিনই কষ্ট পেতে পারে না। আর যদিও কষ্ট পায়, তার কষ্টের মধ্যে কোনো অনুভূতি থাকবে না, অনুভব থাকবে না। ভক্তদের মধ্যে কষ্ট যদিও থাকে,
সেই কষ্ট জগতের জীবের মতন সে অনুভব নয়। ভক্তরা কষ্ট পেলেও তার মধ্যে একটা আনন্দ আছে, জানেন, আনন্দ আছে। আর জগতের জীব যে কষ্ট পায় না, সেই কষ্টতে আনন্দ নেই, সেই কষ্টতে শোকাহত আপনি হয়ে যাবেন। আর ভক্তদের মধ্যে যে কষ্ট হয় না, সেই কষ্টের দ্বারা গোবিন্দের সঙ্গে রিলেশন আরো বাড়বে। সেই ভক্ত তখন মনে করে, মনে আমার হরিভজন ঠিক হচ্ছে না, আমাকে আরো নিষ্ঠার সহিত পালন করতে হবে। আর জগতের জীব কষ্ট পেলে কি হয়, যার জন্য কষ্ট পাচ্ছে তার প্রতি রাগ হয়, কেন আমার কষ্ট হলো, কেন আমি এটা পেলাম না, হ্যাঁ, এই ব্যক্তিটার জন্য আমার কষ্ট হলো। কিন্তু ভক্তদের কোনো গুসাই হয় না, ভগবানের প্রতি আর বড় প্রেম বাড়ে, প্রেম বর্ধন হয়, প্রেম। তাই এখানে বলছেন পঞ্চবিধ ক্লেশ। এর আয়োজন পুরুষের হৃদয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন না হইলে সে দেহবন্ধন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। যতক্ষণ না আমাদের বৈরাগ্য না হচ্ছে, ততক্ষণ এই দেহবন্ধন ত্যাগ করার আমাদের ইচ্ছা জাগে না। তাই পিঙ্গলা ওয়াচ, দেখুন পিঙ্গলা বলছেন, পিঙ্গলা বলছেন, অজিতেন্দ্রিয়া অবসত আমার কিরূপ প্রবল মোহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সকলে দর্শন করো, যার দ্বারা আমি বিবেক শূন্য হইয়া তুচ্ছ মানবের নিকট ধনাদি বস্তুর কামনা করিতেছি। হ্যাঁ, পিঙ্গলাটা এখন বৈরাগ্য হয়ে গেছে। পিঙ্গলা বলছে, আমি সামান্য ধন ও সম্পত্তির জন্য অপর কোন মানুষের জন্য পথপানে বসে রয়েছে, এটা তুচ্ছ বস্তু, এটি তুচ্ছ বস্তু। এবং দুষ্পর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ মান মজ্জুক্ত সেই পুরুষগণ অসুচি কার্যে ব্রতী হইয়া মহবশত অসৎ বিষয়ে প্রবৃত্ত। দেখুন, এই কাম ক্রোধের দ্বারা জীব বশবর্তী হয়ে অসৎ কর্ম করে, কাম ক্রোধের দ্বারা বশবর্তী হয়, অসৎ বুড়া কর্ম করে, খারাপ কর্ম করে, এই কাম ক্রোধে বশবর্তী হয়। সন্তং সমীপে রমিনং সন্তং সমীপে রমণং রতিপ্রদং বিত্তপ্রদং নিত্যমিমং বিহায় অকামদং দুঃখ ভয়াদি শোক মহপ্রদং তুচ্ছমহং ভজে। আমি এইরূপ মোড়া যে রতি সুখদ বিত্ত প্রদাতা নিত্য কালস্থায়ী প্রিয়তম ঈশ্বর আমার নিকট সর্বদা বর্তমান থাকিলেও আমি তাহার সেবা ত্যাগ করিয়া অভিলাষ পূরণে অসত্য দুঃখ ভয় দুশ্চিন্তা শোক মহাদিগ্রন্থ তুচ্ছ পুরুষের সেবা করিতেছি। হ্যাঁ, যে ভগবান আমার হৃদয়ে আছেন, ভগবান আমার মধ্যে বর্তমান আছেন, তথাপি সেই অনুভবটা না করে আমি কোনো একটা জড়িয়ে কোনো পুরুষের সেবা করতে চাইছি। এখানে বলছে যে প্রিয়তম ঈশ্বর আমার নিকটে সর্বদা আছেন, ভগবান আমাকে ভালোবাসেন। দেখুন, ভগবান ভালোবাসেন বলে আমি বেঁচে আছি, এখনো বেঁচে আছি, এখনই কথা বলছি আমি, ভগবান আমাকে ভালোবাসেন, বেঁচে আছে, তা না হলে বেঁচে থাকতে পারতাম। এই জন্য কেউ যদি মনে করেন যে ভগবান আমাকে করুণা করলো না, দয়া করলো না, এটি মূর্খামির কথা। দয়া যদি না করতেন না, আপনি বেঁচে থাকতে পারতেন না। এটি আমাদের জীবনের পরম পাওয়া, যে ভগবান আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। একটা জীব যখন অসুস্থ হয়ে যায় না, যখন সে মানে বিছানা সজ্জা হয়ে যায়, মানে দেখা গেল তার প্রাপ্ত বয়স, এখন অনেকদিন বেঁচে থাকার কথা, তখন সেই জীবটি ছটফট করে, যেন আমি আরো যদি কিছুদিন বেঁচে থাকতাম, তাহলে আমার আরো কত ভালো হতো। কি হয়, আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে চায়, কে না বেঁচে থাকতে চায়। কিন্তু আমরা বেঁচে থেকেও হরিভজন করছি, বেঁচে থেকেও সঠিকভাবে হরিভজন করতে পারছি না। এর মতন দুর্মতি আর কি হতে পারে। তাই সেই নারী বলছে যে ভগবান আমার নিকটে বর্তমান আছেন, তাহার সেবা পরিত্যাগ করে আমি দুঃখ ভয় দুশ্চিন্তা শোক মহাদিগ্রস্ত হয়ে একটি জড় জীবের সেবা করছি আমি। হ্যাঁ, কত সুন্দর ভাবে বিকলা কথা বলছেন। ভগবত প্রতীতির অভাবে জীবের ভোগ বাসনার উদয় হয়। ভগবানের প্রতি প্রীতি না হলে ভোগ বাসনার উদয় হবে। যার ভগবানের প্রতি প্রীতি হয়ে যায়, তার ভোগ বাসনা দূরে চলে যাবে, ভালো লাগবে না। ভগবানের প্রতি চরম প্রীতি যখন হয়ে যাবে না, তখন দেহাদির প্রতি কোনো তার ইন্টারেস্টই থাকবে না, কোনো ইন্টারেস্ট থাকবে না। কি হলো না হলো, হ্যাঁ, তখন তার কোনো ভূক্ষেপই থাকে না। জীবের এত শরীরের প্রতি আসক্তি কেন? ভগবত প্রীতি নেই, ভগবানের প্রতি প্রীতি নেই, ভগবানের সঙ্গে সম্বদ্ধতা নাই।
তাই জীবাদির দেহাদির প্রতি প্রসন্ন মোহ। এই দেখবেন ওহো দেহের প্রতি এত ইন্টারেস্ট, দেহের প্রতি এত সবসময় দেখবেন কত সেবা পরিশোধ দিচ্ছে দেহের প্রতি। দেহের প্রতি খুব সেবা পরিশোধ দিতে হয় জীবকে। কেন? তুমি ভগবানকে ভালোবাসো না, এই জন্য জড় ওই গন্ধ দেহকে নিয়ে তুমি পড়ে রয়েছে। গন্ধ দেহ তো, এই দেহটা গন্ধই, পচে গেলেই গন্ধ হয়ে যায় আর কি। তো তুমি এই দেহটার জন্য এত ভক্ষেপ করছো। এই জন্য সাধু সন্তগণ মুনি ঋষিগণ দেহাদির প্রতি এত ভক্ষেপই। তারা জানে এই দেহের দ্বারা যে কাজটা করিয়ে নেওয়ার আমাকে করে নিতে হবে। কেন? এই দেহটা ক্ষণভঙ্গুর। জীব তো শুধু ক্ষণভঙ্গুর কর্ম করছে। জীব তো যে কর্ম করছে আবার এইখানে আসবে। যারা যারা সংসারে কর্ম করছে, থোড়ি কি এই সংসারে এই জীবনে সমাপ্ত করলে কি আবার আসবেন? আবার কোনো না কোনো সংসারে আসবেন, আবার খাটো, আবার কর্ম করো। ভাবছেন কি এই জীবনে শেষ, আর করবেন নাকি? আবার করতে হবে। সেখানেও আবার পরিশ্রম করবেন, সেখানেও লাইফ ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা, কি হবে আমার লাইফ ক্যারিয়ার সেটেল করতেই হবে। সকলে বলেন আমার পায়ে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। আরে তুমি তো দাঁড়িয়ে আছো বাবা, দাঁড়িয়ে তো আছো বর্তমান। এই চিন্তা, চিন্তন কেন হচ্ছে আমাকে? তুমি একটি মনুষ্য শরীর পেয়েছো, তুমি বিষয়ের মধ্যে অন্ধ হয়েছো, তাই তোমাকে চিন্তন করতে, না চিন্তন করলেও তুমি থাকতে পারবে না। চিন্তা করতেই হবে, চিন্তা করবেই তোমাকে, তোমাকে কর্মের জন্য চিন্তন করতেই হবে। দেখুন তো আরেকজন মুনি পুরুষগণ সাধু সন্তগণ, তাদের কোনো চিন্তাই নেই। হ্যাঁ, তারা না যে খাওয়া দাওয়ার চিন্তন, না বেশভূষণের চিন্তন, কোনো চিন্তনই নেই। আপনার মধ্যে কেন চিন্তন হচ্ছে? আপনি সেই কর্ম করেছেন, তাই আপনাকে চিন্তন করতে হচ্ছে। সেই কর্ম করেছেন আপনি সবসময়। এরকম অনন্ত অনন্ত কাল আপনি আসবেন, চিন্তন করবেন, সংসার বাসনা আপনার মধ্যে জাগবে, সংসার করবেন, স্ত্রী পুত্র ভরণ পোষণ করবেন, আবার যাবেন, আবার আসবেন, আবার বাল্যকাল থেকে শুরু হলো পড়াশোনা, ক্যারিয়ার, সংসার, আবার এক জায়গায় তো স্টে করতে হবে, দাঁড়াতে হবে এক জায়গায়। এই বাসনা সম্পূর্ণ ভাবে নিবৃত্তি হয়ে গোবিন্দের ভজন না করা পর্যন্ত আমাকে আবার কোনো না কোনো দুর্বিষহ সংসারে আসতে হবে। এই জন্য এখনো সময় আছে, এই জন্য আমরা শরীরটা পেয়েছি, একেবারে গোবিন্দের সেবায় নিযুক্ত করে দিন। তাছাড়া সময় নেই, ভাববার কোনো সময় নেই। আমাদের গুরু মহারাজ বলতেন যে শুভস্র শীঘ্র। হ্যাঁ, কত কত মানুষকে গুরু মহারাজ বলতেন, বাবা শীঘ্রই হরিভজন করো, হরিনাম করো, গুরুপদাশ্রয় হও। হ্যাঁ, তখন যে সময় না হলে তো জীবের হয় না। তখন এখন হয়তো অনেক মানুষ বোঝে, ইস কেন আমার আরো আগে হলো। এই জন্য মহাজনের কথা দুর্লভ। গুরু মহারাজ বলতেন, বাবা গৃহ ধর্মের কাজ একদিন পরে করলে হবে, কিন্তু পরম ধর্মের কথা, ভগবানের ভজন দেরি করো না। কেন? তোমার জীবন চলে যেতে পারে। গৃহ ধর্মের কাজ তুমি দুদিন পরে করলেও চলবে, কিন্তু ভগবানের সেবা কর্ম এগুলো তাড়াতাড়ি করে করবে। শুভ কাজ শীঘ্রই করতে হবে। যাই হোক, সময়ও সেরকম, সময়ও চলে যাচ্ছে এখানে। তাই ভগবত প্রীতির অভাবে জীবের ভোগ বাসনার উদয় হয়। তখন পুরুষগণ নিজ দিগকে স্ত্রীগণের ভোক্তা মনে করে। কি? তখন স্ত্রীগণ শরীরকে ভোক্তা মনে করে, স্বামী স্ত্রী শরীরকে ভোক্তা মনে করে, পুত্র আদি তাদের শরীর, মা পিতা মাতার শরীরকে ভোক্তা মনে করে। কেন? ভগবানের প্রতি প্রীতি নেই বলে। কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, এই সংসারে মাঝারে তোমা বিনা কেহ নাই, এ দাস উদ্ধারে। অতএব প্রভু এই শরীর আপনার, আমি এই শরীর আপনাকে দিয়ে নিয়েছি, আর আমি কাউকে দিব না। নাকি? মীরাবাইয়ের সঙ্গে এরকমই হয়েছিল। কিন্তু মীরাবাই কিন্তু এভাবেই ভগবানকে সমর্পিত করে দিয়েছিল যে আমি অন্য কোন জড়ীয় ব্যক্তিকে স্বামী রূপে মানতে পারবো না। গোপীনাথ, তুমি আমার স্বামী, আমি তোমাকে স্বামী রূপে পেতে চাই। জয়পুরের রাজারও কন্যা তাই হয়েছিল, যে গোবিন্দদেব গোপীনাথ। হ্যাঁ, জয়পুরের রাজাও তাই। হ্যাঁ, মানসিং রাজা। আমরা গিয়েছিলাম গুরু মহারাজের সঙ্গে, ওনার কন্যাকে যে বিবাহ দিয়েছেন রাজবাড়ি, তার কন্যা বলছেন আমি তো অন্য কোনো পুরুষকে বিবাহ করব না। কৃষ্ণকে এত ভালোবাসেন। আর ভগবান সেই বিবাহের দিন ভগবানের প্রথম প্রকটিত ভগবানকেই মালা পরিয়ে দিলেন।
ভগবানই স্বামী হয়ে গেল। প্রীতি কিরকম দেখুন, যে আমি শরীর আমি কাউকে দিতে চাই না, তোমাকে চাই। এটি কি আর সাধারণ জীবের পক্ষে সম্ভব? যার প্রচন্ড ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা আছে, কি আমরা এত চিন্তা করি ভগবানের জন্য জীবন ভগবানকে দিলে। টেনশন তো ভগবানই করবেন, টেনশন আমি করার কে নাকি? টেনশন তো আমরা এই জন্যই আমরা করি যে আমরা ভাবি যে আমি করবই। টেনশন তো গোবিন্দই করবেন, উনি আমাকে পাঠিয়েছেন, উনিই করবেন, ঠিক তাই না? উনি তো আমার পথ নিদর্শক। কিন্তু সেইটুকু ভরসা আমি গোবিন্দের প্রতি নেই, সেইটুকু শরণাগত গোবিন্দের প্রতি না থাকার দরুন আমাদেরকে চিন্তন করতে হচ্ছে আমি কি করব, আমার কি হবে। আরে আমার কি, আর আমার কিছু আছে থোড়ি, কিছুই নেই, সবই তো প্রভুরই। এই জন্য ভগবানকে সমর্পিত করে দেন, ব্যাস ভগবানই আপনাকে চিন্তন করে দেবেন। ভগবানই চিন্তন করবেন আপনার কোনটা শ্রেয়, কোনটা আপনার পক্ষে ভালো হবে। আর আপনি যখন নিজে ভাবতে চাইবেন তখন আপনার টেনশন হবে, তখন আপনাকে খারাপ কর্ম হবে, বুড়া কর্ম হবে, ভালো কর্ম হবে, তখন আপনাকে শোকাগ্রস্ত হতে হবে। কিন্তু ভগবানের প্রতি সমর্পিত করে দিলে ভগবান এটি জানেন যে আমার ভক্তির কোনটি শ্রেয়, কোনটি দিলে তার কল্যাণ হবে, এটি ভগবান জানে। আমি জানি কি যে কোনটি করলে আমার ভালো হবে? আমি জানি না, ভগবান জানে। এই জন্য ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়ে আমাদেরকে জীবন যাপন করা উচিত। এখানে আর একটি কথা বলেছেন যে বলছেন যে হায় স্ত্রৈণ অর্থলুরু অনুতাপযোগ্য পুরুষের নিকট হইতে শরীর বিক্রয় দ্বারা রতিসু বৃত্ত লাভের আশা করি আমি অত্যন্ত নিন্দনীয় এই বৃত্তি অবলম্বনে আমার নিজের দেহকে বৃথা ক্লেশ প্রদান করিয়াছি। পিঙ্গলা বলছেন আমি কি করলাম? আমি স্ত্রৈণ, আমি অর্থের লোভে, আর আমি ব্যতীত অন্য কোন নারী অস্থি নির্মিত বংশস্থূলা বিশিষ্ট চর্ম রোম নখরাদিতে আচ্ছাদিত 9টি বলছে খরণ দ্বারা যুক্ত মলমূত্র পরিপূর্ণ নরথৈকে কান্তবুদ্ধিতে সেবা করে। অতএব অসতি আমি পরমানন্দ স্বরূপ প্রদাতা ভগবান অচ্যুতকে পরিত্যাগ পূর্বক অন্য মানবীর নিকট ভোগ লালসাই করায় এই বিদেহ নগরে আমার নেই বিবেকে শূন্য রমণী আর কেহ নাই। হ্যাঁ, আমি গোবিন্দের সেবা ব্যতীত আমি অন্য কোনো কর্ম করছি? ওহো, আমার মতো বিদেহী শূন্য বিবেক শূন্য নারী জগতে কেউ নাই। কি বলছে পিঙ্গলা? বলছে এই ভগবান অচ্যুত জীবগণের প্রিয়তম স্বামী। এখন নারীটি কিভাবে বৈরাগ্য হয়ে গেছে বলছেন যে সুহিত পৃষ্ঠতম নাথ আত্মা চায়ন শরীরী নাম তম বিক্রাত্মনৈবাহং রমহেন যথারমা। পিঙ্গলা বলছেন এই ভগবান অচ্যুত জীবগণের প্রিয়তম স্বামী, হিতকারী, অন্তর্যামী। আমাদের জগতের স্বামী কৃষ্ণ, উনি অন্তর্যামী, সমস্তের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। আমি আত্মনিবেদন বিনিময়ে তাকে ক্রয় করিয়া লক্ষ্মী দেবী যেমন তাহার সহিত বিহার করেন সেই রূপ বিহার করি। দেখুন বাসনা কিরকম, দেখুন যে লক্ষ্মী দেবী যেমন সর্বদা বক্ষস্থলে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর বক্ষস্থলে অবস্থান করেন, আমিও সেইভাবে লক্ষ্মী দেবীর ন্যায় আমিও ভগবানের নিকটে অবস্থান করব, আমি ভগবানের সঙ্গে বিহার করব। নিষ্ঠা, প্রগাঢ় নিষ্ঠাা সে পিঙ্গলার। ভগবান কেবল ভক্তি দ্বারাই বিশেষ ভাবে লভ্য। তাই পিঙ্গলার আর সৌভাগ্যের উদয় সাধু কৃপায় তাহার ভগবত স্মৃতি হয়েছে। দেখুন সাধু কৃপা হয়ে গেছে, যে সাধু কৃপায় তার ভগবত স্মৃতি হচ্ছে। বাসনা দেখুন, এতদিন যে বাসনাটা ছিল আর এখন দেখুন সেই বাসনা কিরকম করছে। একই বাসনা আছে কিন্তু তার ভগবানকে প্রাপ্তি করার বাসনা হৃদয় জেগে গেছে। তাই আমি ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করব। আর সেই অন্তর্যামী ভগবানের প্রেরণায় তার চরণ প্রাপ্তির বুদ্ধি লাভ হইয়াছে। সুতরাং পিঙ্গলা বিচার করিয়াছেন যে আত্মপ্রদ ভগবানকে আমার এই অনিত্য প্রাকৃত দেহ নিবেদন করিয়া তাহার সচিদানন্দময় অপ্রাকৃত নিত্য তনুলাভে সেই কামদেবীর কাম পূরণ করিব। কামদেবকে ভগবান, ভগবান কামদেব বলছে আমার এই কামের দ্বারা আমি ভগবানকে প্রাপ্ত করব, ভগবানকে আমি পূর্ণ করবো এই কামের দ্বারা। এই জন্য শাস্ত্রে রয়েছেন যে কৃষ্ণ সেবা কামার্পণে, এই কাম কি করব? ভগবানের সেবা, এই কাম দ্বারা। দেখুন তার এই জন্য পিঙ্গলার এই ইচ্ছা হলো আমার এই কাম দ্বারা আমি ভগবান কামদেবের বাসনা পূরণ করব, তাই কিনা?
তাহলে আজকে এখানেই থাক, এখানেই রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরি প্রেমানন্দে বলো গৌর। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। जय गिरिराज जय गोवर्धन, गिरिराज जय गोवर्धन, जय राधा कुंड जय श्याम कुंड, राधा कुंड जय श्याम कुंड, जय राधे जय कृष्णा, जय राधे जय कृष्णा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। এইভাবে দৈনন্দিন সাধু সঙ্গ করতে হবে সকলকে আপনাদের, তাহলে উদ্ধার হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। এই জন্য সঙ্গ আমাদের নেই বলে তাই আমরা সংসারের প্রতি ধাবিত হয়ে যাচ্ছি। সেই আর কি, আপনাদের কি করতে হবে সেই আপনারাই করবেন। এই জন্য আমরা দৈনন্দিন যদি আমাদের শ্রবণ করি ঘন্টা করেও, তাহলে দেখবেন এই সংসার বাসনাটা কমিয়ে যাবে। আর আমাদের সঙ্গ না থাকার দরুন সংসার বাসনাটা প্রখর হয়ে যাচ্ছে, প্রখর হয়ে যাচ্ছে, হ্যাঁ তাই না? এই জন্য দৈনন্দিন নিজেরা ইষ্টগোষ্ঠী করবেন, গ্রন্থ নিয়ে বসুন, এটি দরকার আছে আমাদের, এটি দরকার। আর যত আপনারা সংসারে কর্মবাসনায় ব্যস্ত হয়ে যাবেন না, ততই দেখবেন এই ভগবত অনুরাগী পিছিয়ে যাবে। যে কোনো একটা পথকে তো আপনাকে অবলম্বন করতেই হবে সংসারে, হয় এটা ধরুন নাহলে ওটা ধরুন, দু নাকি তার পা থাকে না। এই জন্য দৈনন্দিন সময় করে, যেমন এই 10টা পর্যন্ত আপনারা বসে থাকলেন, ঘুমাননি দেখলাম কেউ, হ্যাঁ, কিন্তু আপনারাও যদি এরকম ভাবে, এটা কাতরতা থাকতে হবে আমাদেরকে, কাতরতা থাকতে হবে। দেখুন সংসার ভরণ পোষণের জন্য দৈনন্দিন কত শ্রম করতে হয় আপনাদেরকে, কত কষ্ট করে সঞ্চয় করতে হয়েছে, কিন্তু সেই সঞ্চয়টা কাজে লেগে যাবে যদি সেই সঞ্চয়টা দিয়ে যদি একটু ভগবত সেবা, হ্যাঁ, গুরু বৈষ্ণবের সেবা, ভগবত শ্রবণ কথা যদি করেন, ব্যাস সেই অর্থটাই সার্থক হয়ে যাবে। এত কষ্ট করে পরিশ্রম করছেন, সার্থক হয়ে যাবে। ভগবান এই কষ্ট দিয়ে উপার্জন যারা করে না,
সেই অর্থটা যদি ভগবানের সেবা নিয়োজিত হয়ে যায়, ভগবান খুশি হবে যে এত পরিশ্রমের মধ্য দিয়েও আমার ভক্তগণ জীবগণ আমার সেবা করছে। বা শাস্ত্রী বলছেন ভগবানকে যদি কেউ এক গন্ডুস, এই যে মানে এক চামচ জল দিতে গন্ডুস যেমন হয় না, সে এক গন্ডুস জল আর একটা তুলসী পত্র যদি ভগবানকে কেউ অর্পণ করেন, ভগবান বলছে আমি ঋণী হয়ে যাই, ঋণী হয়ে যাই। তাহলে যদি আরো আপনি শ্রবণ কীর্তন সেবা দেন তাহলে তো ভগবান কোনো ব্যাপার নয়, ঋণী হয়ে যাবে। এই জন্য সেবা করুন প্রত্যেকে, যদি জীবনে সুখী হতে চান। আর আমাদের প্রত্যেকেরই সেবা করা করে, যেহেতু আমরা প্রত্যেকে সনাতন সনাতন নাকি। ভারতবর্ষে জন্ম হইল যাহার, জন্ম সার্থক করি কর ব্যাস। এই জন্য ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ আমার সার্থক, দুর্লভ ভারতবর্ষে জন্ম। এটা আমরা কল্পনা করতে পারছি না যে ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করাটা খুব কম ভাগ্যের জন্য। শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করেছেন দেবতাগণ পর্যন্ত ভগবানকে প্রশ্ন, প্রভু ভারতবর্ষে জীব এমন কি পুণ্য কর্ম করলো, ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করলো যা দেবতারা পাচ্ছে না। বোঝা গেল এই যে আমরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছে না, জম্বুদ্বীপ, তিন প্রকার স্বর্গ আছে, বিল স্বর্গ, ভৌম স্বর্গ আর দিব্য স্বর্গ। বিল স্বর্গ কি কি? অতল, বিতল, সুতল, মহাতল, রসাতল, পাতল, বিল স্বর্গ। আর ভৌম স্বর্গের মধ্যে জম্বুদ্বীপ আছে, পুষ্কর আদি অনেক কিছু আছে। সেই জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষ দ্বীপ। এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করার জন্য দেবতারও তপস্যা করছে মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি করার জন্য, যেটা আমরা পেয়ে গেছি। লাকি কিনা বলেন কে? আর কি আমরা শুধু বিষয় বিষয় না ধাবিত হচ্ছে। হরিভজন করুন, জীবনে সুখী হবেন, আসলে কোনো কিছুতে সুখী হবেন না। আচ্ছা, যারা যারা হরিভজন করছেন জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো আর বুঝিয়ে দিইনি, ওনারা দেখে জিজ্ঞাসা করুন ওনারা কেমন আছে। আপনারা করলে আপনারা সুখী হবেন নাকি? তোমার কি খবর? হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, জয় রাধে। ঠিক আছে।